بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول میرا ہرجائش، رائٹر سدرا شیخ، قسط نمبر 18۔ پیش خدمت ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ محبت شراکت نہیں مانگتی، تم محبت کرتی ہو تو کیوں ابھی تک ساتھ ہو؟ نجیب۔ اسٹڈی روم کا دروازہ جیسے اوپن ہوا، امارا اندر داخل ہوتی، ہاتھ میں چائے کا مگ تھا جو اس نے نجیب کے سامنے رکھا تھا۔ نجیب سر جیسے ہی اٹھایا تو امارا کچھ پال کو وہیں روک گئی تھی۔ پورا روم بکھرا تھا، سب کچھ پیپرز بکھرے ہوئے تھے، ڈیسک کی ہر چیز نیچے گری ہوئی۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ اتنے گھنٹے سے وہ شخص کن چیزوں پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ نجیب امارا کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا تھا۔ بہت سالوں کے بعد امارا کو نجیب کا وہ دیکھنا نصیب ہوا تھا جو شادی سے پہلے تھا۔ امارا یہاں آ کر بیٹھو، صوفے کے ساتھ والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ بہت خوش ہوئی تھی اس وقت اور جلدی سے بیٹھ گئی تھی۔ اور اب اس کی نظر نجیب کی گود میں رکھے نسوہ کے فوٹو فریم پر پڑی۔ میں شوں خفا تو نہیں، مگر گلہ ہے مجھے، کیوں بے وفا سے کوئی وفا کرے؟ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ بہت محبت ہے نجیب، بہت زیادہ، اتنی کہ تم شراکت برداشت کرتی رہی اتنے سالوں سے۔ نجیب کے بات سن کر وہ شاک ہوئی تھی اور نجیب کے ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہو گئے تھے۔ نجیب، میرے لیے نسوہ سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں کی امارا، کیونکہ اس کی محبت نے شیئرنگ پسند نہیں کی۔ اب مجھے شاک ہونے لگا تمہاری مجھ سے بہت زیادہ محبت پر۔ آپ کے اس پاگل کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں نجیب؟ محبت کرنے والے محبوب کی خوشی کو آگے رکھتے ہیں اور وہ مطلبی عورت تھی وہ۔ گیٹ آؤٹ نجیب، آؤٹ۔ امارا واپس چلی گئی تھی۔ اگر میں پچھتایا تو یہ نجیب افندی کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ نسوہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس فوٹو فریم میں گرے تھے جب پھر سے دروازے پر دستک دی تھی کسی نے۔ کم ان، اپنا چہرہ صاف کیے جیسے نجیب نے کہا۔ ماہر پرجوش انداز میں اندر داخل ہوا، پر اسٹڈی روم کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوا۔ ڈیڈ، یہ سب؟ آپ تو بہت نیٹ اینڈ کلین پسند کرتے، اور کیا کہنے ہیں؟ کام کی بات کرو اور جاؤ۔ اوہ ڈیڈ، میں آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے کندھوں سے یہ بزنس کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر پاس جا کر بیٹھا تھا اور نجیب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ ڈیڈ، میں ذمہ دار بننا چاہتا ہوں، صحیح معنوں میں آپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں، آپ کی طرح قابل۔ نجیب کے غصے کو ماہر کی باتوں نے نرمی میں بدل دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل آفس چلنا میرے ساتھ۔ ڈیڈ، میں کمپنی کا CEO بن کر آگے آنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کیا انہیں جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نجیب افندی کا بیٹا ہوں۔ پلیز ڈیڈ، پلیز۔ نجیب نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ وہ نجیب کے گلے لگ گیا تھا۔ کچھ پل ہی سی نجیب کے بے چین وجود کو سکون ملا تھا۔ ٹیک کیئر ڈیڈ، گڈ نائٹ۔ وہ باہر چلا گیا تھا۔ اپنے ایک بیٹے کو تو وہ نہ دے سکا، کم سے کم ماہر کو وہ دے دوں۔ نجیب نے ظہیر کو فون ملایا تھا اور جیسے ہی اس نے ماہر کو CEO بنانے کی خبر دی، ظہیر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے اسی وقت امارا کو فون گھما دیا تھا اور اس وقت طے کیا تھا ملاقات کا۔ اتنے سالوں کے بعد وہ کامیاب ہو رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ بہت شارٹ نوٹس پر آئی ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ اٹس اوکے مس ثانیہ، آئی ہوپ میں لیٹ نہیں ہوں۔ نسوہ کے 2 گارڈ پیچھے رو گئے تھے اور دوست کے ساتھ سٹیج پر چلے گئے تھے۔ گیسٹ آف آنر کے ساتھ اسے بھی بہت آنر سے بٹھایا گیا تھا۔ کالج فنکشن جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ایک نام نے نسوہ کے چہرے کی ہنسی کو غائب کر دیا تھا۔ شیزا افندی۔ وہ جیسے جیسے سٹیج پر آتی نسوہ کی نظروں میں وہ ماضی گھوم رہا تھا، وہ ماضی جس کو یاد کرتے ہوئے وہ پوری کوشش کر رہی اپنے آنسو روکنے کی۔ اتنے میں موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ ماں، میں ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ وزٹ پر جا رہی ہوں، بھائی سے پرمیشن لے لیے، پر جہاں کہا رہی ہو اسلام آباد، میں کل آ جاؤں گی پکا، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ ارے میری پرمیشن تو لی نہیں، آپ جگہ کا تاب پوچھتی جب آپ اجازت دینے کا سوچ لیتی۔ لو یو ماں۔ نسوہ نے ہنستے ہوئے فون بند کیا تھا اور پھر اس کا نام لیا گیا۔ اس نے اس لڑکی کو جیسے ہی میڈل پہنایا، اس کی نظر سامنے رو پر بیٹھے لوگوں پر گئی تھی۔ اور پچھلے کچھ سالوں سے تمہارے یہی بہانے سن رہا ہوں میں، ان 3 لوگوں پر اپنی زندگی انویسٹ کر دی اور اپنا نہ بنا سکے۔ حذیفہ نے نصیب افندی۔ ظہیر نے ہاتھ ڈیسک پر مرتے پر حذیفہ نے کچھ ری ایکٹ نہیں دیا تھا اس وقت۔ میں آپ بھی سب سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اور ڈیڈ کی ٹوسٹڈ پلانے کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور دادی کو کیا کہو گے؟ اگر اتنی ہی جرات ہے تو دادی کے سامنے جا کر انکار کرو۔
कहो उन्हें कि तुमने इनकार कर दिया और उन्होंने जो सारी ज़िंदगी अजियत में गुजारी, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुज़ैफ़ा। आप कैसे भाई हैं ज़हीर भाई, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो दोनों बच्चे अब मेरे बच्चे हैं, अपने बाप से ज़्यादा वो मुझे इज्जत देते, प्यार करते। और इन बच्चों की माँ, वो आज भी नजीब की एक आवाज़ पर छोड़ जाएगी, तुम्हारा ये भरम तोड़ जाएगी। वो मुझे पसंद करने लगी है, डाइवर्स की बात किया है उसने। वाट? ज़हर के लिए बहुत शॉकिंग थी ये बात, वो मान ही नहीं सकता था। क्या सच में? हुज़ैफ़ा यकीन करो, अगर ये सच है तो नजीब अफंदी का ज़वाल हम सब देखेंगे। इतने सालों के बाद हम कामयाब होंगे, उस घर की बर्बादी आंखों से देखेंगे। आप मुझ पर सारा मलबा ना डाले, अमार की बेवफाई ने उस शख्स को किसी काबिल नहीं छोड़ा होगा। हमारा वाला दचका उसे वो तकलीफ़ नहीं देगा जो निस्वा की अहदी देगी। कसम से मज़ा आ जाएगा। दादी को ये खबर कब देने जा रहे हो? हुज़ैफ़ा के नंबर पर जैसे ही कॉल आई थी, उसने अपने बड़े भाई को खामोश रहने का इशारा किया था। तो मिस्टर हुज़ैफ़ा, क्या प्लान है डिनर का? मिस निस्वा, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? सीरियसली? हुज़ैफ़ा बात करते करते अपना कोट कुर्सी से उठाकर पहनने लगा था। अपने भाई को मुकम्मल दरगुजर करके वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा था जब ज़ही ने उसका हाथ पकड़ा। आपका हुक्म गुलाम हाजिर, कब और कहाँ आना है? वो सरप्राइज़ है मिस्टर हुज़ैफ़ा। ओके ब्यूटीफुल, बाय। फ़ोन बंद करके उसने ज़हीर की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाया था। ज़हीर भाई, मुझे अभी जाना है, बाकी बातें बाद में। और दादी, उनको कब ये खुशखबरी सुना रहे हो? देखो हुज़ैफ़ा, अगर दादी ने कोई कदम उठाया तो तुम भी जानते कि क्या करेंगी वो। मैं निस्वा को और बच्चों को यहाँ से ले जाऊँगा, फिर आप जाने। और वो लोग, आपने वादा किया था ज़हीर भाई, जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। दादी और डैड के आने से पहले ये सब मुकम्मल करो, ले जाओ इन तीनों को। ज़ैफ़ा से बात करने के बाद उसकी उदासी थोड़ी सी कम हुई थी। अभी वो वहाँ से जाने लगी थी जब नजीब की दादी ने उसका रास्ता रोका। निस्वा, मिसेस अफंदी, दादी कहते कहते रुकी थी। वो दादी भी नहीं कहोगी, क्या इतनी नफरत होगी है मुझसे? मेरी बच्ची, भरी आंखों से उन्होंने निस्वा के गाल पर जैसे हाथ रखा, निस्वा का वजूद नरम पड़ गया था। देखें, बड़े होते हुए तुम्हारे साथ ये जुल्म हुआ निस्वा। आखिरी वक्त तक लगता था मैं सब ठीक कर दूँ। मैं भी समझने लगी थी कि मेरे पोते की खुशी दूसरी शादी में है। पर निस्वा के दोनों हाथ पकड़कर वो मुआफ़ी मांगने लगी थी जब निस्वा ने उन्हें रोका। आप बड़ी हैं, आप प्लीज़ ऐसे ना करें। बड़ी ही नहीं निस्वा, मेरे नजीब को टूटने से बचा लो, वो बिखरा तो मर जाएगा, उसे मरने से बचा लो, वापस आ जाओ। आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि इतने सालों के बाद अब तो आपको मेरी तकलीफ़ का एहसास होगा, मगर आज भी आप नजीब अफंदी की दादी हैं। वो अपने आंसू साफ करते कहती है। वो दिल बर्दाश्ता हो गई थी उस वक्त। मुड़कर जैसे ही जानने लगी थी, दादी ने एक हल्की सी आवाज़ दी थी उसे, और कुछ ही सेकंड में सीने पर हाथ रखे दादी नीचे गिर गई थी। मिस दादी, दादी। निस्वा उनकी तरफ भागी थी। उसने अपने गार्ड को काल मिलाई, दादी का सर अपने गोद में रखे दादी के मुंह पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारकर होश में लाने की कोशिश की थी। दवा भी लगे ना मुझे, दुआ भी लगे ना मुझे, जब से मेरे दिल को तू लगा है। सो अगेन मिस हुरब, ओफ्स डॉक्टर हुरब, नोट अगेन। अच्छा जी, फिर तो मेरी खुश नसीबी हुई ये। वो बाइक से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा था। वहीं रुक जा मिस्टर शोहाब, और वो नाम भी याद है मेरा। वो और पास आया था हुरब का, जो एक कदम पीछे होते ही किसी से जा टकराई थी। ओ सॉरी मैम, हुरब ने उस लड़की से एक्सक्यूज़ किया था। वाट दैल, देख कर नहीं चल सकते थे क्या? वो लड़की जैसे चिल्लाए। शोहाब ने हुरब के कंधे पर हाथ रखे उसे पीछे खींचा था। तो तुम देखकर नहीं चल सकती, और तमीज़ को बात करने के। शोहाब, तुम मेरी मंगेतर से बात कर रहे हो, और आपकी मंगेतर मेरी गेस्ट से ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकती। वो अपने कज़न उस लड़की को एक नज़र देखे हुरब का हाथ पकड़े वहाँ से ले गया था। सीरियसली, आपको उससे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो बर्दाश्त करता रहता। गलती मेरी थी शोहाब। कुछ देर तो उस लड़की को देखता रह गया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं उसे माजरत, तुम क्यों माजरत करती? और ऐसे इसलिए देख रहा हूँ कि तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, फिर भी तुम ऐसे झुक कर बात कर रही थी उससे। वो इंसल्ट कर रही थी, तो जो जिस ज़र्फ का मालिक है वो वैसे ही पेश आता। मेरी माँ कहती है हमें किसी का लहजा देकर अपनी परवरिश नहीं बोलनी चाहिए। नाउ एक्सक्यूज़ मी। वो बैग उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए हायर की गई थी। एक मिनट में, आप यहाँ कब तक हैं? अगर आप डिनर की बात कर रहे हैं तो सॉरी मिस्टर, रात की फ़्लाइट है। ओह, शोहाब ने रास्ता छोड़ दिया था। वो गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। जैसे ही बैठने लगी थी, शोहाब ने पीछे से आवाज़ दी थी उसे। डिनर नासी, एक कप कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी नहीं पीती, तो फिर चाय। आई एम सॉरी।
ओके तो फिर लस्सी सही, सूप सही, आइसक्रीम सही, यार कुछ तो मान जाए इडियट। वो हंसते हुए गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ज़्यादा ही दांत नहीं निकल रहे शुआब, बहुत जल्दी भूल गए हमारी मोहब्बत। वो लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था जिस पर शुआब की हंसी तो चलेगी पर गुस्से से भर गया था उसका चेहरा। मोहब्बत मेरे कज़न की मंगेतर बन गई और अभी भी इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। आईना देखो और बताओ कौन कैसे आगे बढ़ा। वो जल्दी से बाइक पर बैठकर उस गाड़ी को फॉलो करने चला गया जिस पर अभी अभी हो रब गई। दादी दादी आप ठीक हैं? नजीब भागते हुए घर आया था आफंदी साहब के साथ। वो जैसे ही दादी के कमरे में दाखिल हुए थे, दादी की तबीयत से ज़्यादा निस्वा को देखकर घर के मर्द शाक हुए थे। निस्वा, डॉक्टर साहब अब कैसी है मेरी माँ? अफंदी साहब दादी का हाथ पकड़कर पास बैठ गए थे। दादी का कमरा इस वक्त किसी अस्पताल के आईसीयू से काम नहीं लग रहा था। दादी को हार्ट अटैक आ गया था। अगर निस्वा भाभी वक्त पर उन्हें अस्पताल ना ले जाए तो दादी। निस्वा, वो जो ख्वाब समझता निस्वा की मौजूदगी को, वो दरवाजे से आगे बढ़ा था। निस्वा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा फैसला मिस्टर नजीब, अब मैं चलती हूँ। वो उठी थी जाने से पहले दादी के माथे पर बोसा देकर उसने आहिस्ता से दादी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था। वो सब अफराद के दरमियान से वहां से बाहर चली गई थी, जिसके पीछे पीछे नजीब भी रूम से बाहर आया। पर नीचे एग्जिट जाने के बजाय निस्वा के कदम उसे कॉरिडोर से उस कमरे की तरफ ले गए थे जो उसने अपने हरजाई के साथ कभी शेयर किया था। नजीब आप उतार दें, हो गई आपकी फैंटेसी पूरी, अपनी दुल्हन को सबके सामने उठाने की। अभी बेडरूम में ले जाकर उतारूंगा और आपको कैसे मालूम ये मेरी फैंटेसी है? आपकी आंखों में शरारत देख लिया मैंने, अब नीचे उतार दें। नहीं अभी। हैंडल पर हाथ रखे उसने दरवाज़ा खोला था और जब दरवाज़ा खोला उसे उम्मीद थी बल्कि यकीन था कि इस रूम को पूरी तरह बदल दिया गया होगा, उसकी शादी की खूबसूरत यादों को तबाह कर दिया गया। पर ऐसा कुछ नहीं था। कमरे में अंधेरा था। सामने बड़े से फोटो फ्रेम के ऊपर एक डिम लाइट उसे और रोशन कर रही थी और उस कमरे को भी। वो एन सामने खड़ी थी उस फ्रेम के। जब नजीब रूम में दाखिल हुआ था उसने निस्वा को बहुत धीरे से अपने हिसार में भर लिए थे। हर सू खामोशी छा गई थी। उसकी आंखों के आंसू नजीब के हाथों की उंगलियों पर गिर रहे थे जो निस्वा की वेस्ट पर मजबूती से थे। निस्वा, क्यों इस कमरे की हर चीज़ वैसी ही है जैसे मैं छोड़ गई थी? क्यों सब वैसा ही है? क्योंकि मैं चाहता आप जब वापस आए तो सब वैसा ही हो जैसे आप छोड़ गई। अब मैं वैसे नहीं रही नजीब, क्या फ़ायदा चीज़ों को संभालने का जब आप रिश्ते की कदर ना कर सके। वो नजीब के हाथों से छूट कर कुछ कदम पीछे हुई थी, दरवाजे तक जाते जाते रुकी थी। नजीब उस कमरे को आग लगाकर राख कर दें जैसे हमारे रिश्ते को किया था, क्योंकि जो जीते जागते लोगों को मार देते उन्हें हक नहीं उन बेजान चीज़ों को संभाल कर रखने का। निस्वा, न इस कमरे को कुछ होगा न इन चीज़ों का। इसी कमरे में रहेंगे हम दोनों, फिर से अपनी दुनिया सजाएंगे। तलाक के पेपर का कह दिया मैंने वकील को। नजीब ने निस्वा को पेन कारी से दूर के साथ। नजीब के हाथ निस्वा की गर्दन पर थे। निस्वा के चेहरे पर गिरफ्त मजबूत थी उसकी। निस्वा, अब मैं ये लफ्ज़ ना सुनूं, मैं मरता मर जाऊंगा मगर तलाक नहीं दूंगा। उसकी आंखों में गुस्से की शिद्दत ने नजीब का वो रूप उसके सामने रखा था जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। नजीब और बहुत बातें कर था पर निस्वा के दिमाग ने घूमना शुरू कर दिया था। दूसरा हाथ उसने अपने सर पर रखने की कोशिश की जब नजीब ने उसके हाथ को भी दिमाग के साथ वाल पर पिन कर दिया था। निस्वा, मैं कभी तलाक नहीं दूंगा, मैं कभी आपको किसी और का होने नहीं दूंगा, सुना आपने? नजीब ने और मजबूती से निस्वा को झंझोड़ा था। नजीब, वो बेताब हुई थी। सर की दर्द ने उसे गुमसुम कर दिया था। हर चीज़ चकरा रही थी और जब नजीब ने उसकी बंद आंखें देखी तो निस्वा के मुंह से खून निकलकर बाहर आने लगा था। निस्वा, नजीब के कंधे पर सर फेंक दिया था उसने। नजीब, एक ही नाम उसके लब्बों पर था जब उसने आंखें बंद की। निस्वा, वो अभी ऊपर है। क्यों है वो ऊपर? उस कमरे में माहिर और शीजा घर हैं, सब हैरान हो रहे हैं। मैं करती हूँ नजीब से बात, वो जल्दी ही निस्वा को भेज दे यहाँ से। भाभी बच्चे लिविंग रूम में है, सबको बहाना लगा दिया अब। निस्वा, आंखें खोलें निस्वा, आपको मेरी कसम आंखें खोलें। नजीब की चिल्लाती हुई आवाज़ ने सबको अलर्ट कर रही थी और अगले हिले में वो निस्वा को अपने बाहों में उठाए कमरे से सीढ़ियों की तरफ आया था। नजीब, डैड, ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी, डैम इट। वो बार बार निस्वा के माथे को चूमते हुए चिल्ला रहा था और सबके दरमियान से ले गया था निस्वा को। व्हाट द हेल, डैड को क्या हुआ? कौन औरत है वो जिसके लिए डैड इतना परेशान हो गए? माहिर पीछे जाने लगा था जब अमारा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया था। सर, इस हालत में उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए किस हालत में क्या रिस्क है। क्या हुआ है मेरी बीवी को? कैंसर।
آپ کو معلوم نہیں ان کی میڈیکل ہسٹری؟ نجیب نے ایک مکہ مار کر اس ڈاکٹر کو دور پھینک دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کینسر؟ بالکل ٹھیک ہے میری بیوی۔ سر پلیز جانے دیں انہیں، نہیں تو ہم سیکورٹی کو بلا کر آپ کو ہاسپٹل سے باہر۔ میں ہوں اس ہاسپٹل کا ٹرسٹی، میری چیریٹی پر چلتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے نجیب کو اس ڈاکٹر سے دور کیا تھا۔ انہوں نے نجیب کو چھوڑ دیا جو سر پکڑ کر بیچ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں مانتا۔ دیکھیں سر، ان کا علاج چل رہا ہے، وہ یہاں اپنے سیکرٹری کے ساتھ آ چکی ہیں اور میم نے منع کیا تھا کسی کو بھی بتانے سے۔ مجھے سرے سے یقین ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہوگی۔ میں خود پتہ لگا لوں گا، میں خود اس کا علاج کرواؤں گا۔ فون نکالے نجیب نے اپنے اسسٹنٹ کو کال ملائی تھی اور پرائیویٹ انویسٹیگیشن کو ایک ٹاسک دے کر وہ نسوا کے پاس اندر چلا گیا تھا۔ نسوا کے ساتھ وائرس اٹیچ دے کر اسے ایک درد محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیے بنا کسی شور کو نسوا کے بیڈ کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب غلط فہمی ہے نسوا۔ گال پر ابھی بھی خون لگا ہوا جو اس نے اپنی انگلی سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ نسوا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کہیں نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ جیسے ہی لیٹنے لگا وہاں ڈاکٹر آ گئے تھے ہاتھ میں فائل لے کر۔ سر یہ ان کی میڈیکل ہسٹری اور آپ باہر آپ کے اسسٹنٹ آئے۔ ہم میری بیوی کا خیال رکھنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں یہیں ہوں باہر۔ وہ اتنی سختی سے کہتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ سر مجھے سب انفارمیشن چاہیے۔ سر میں نے یہ کچھ انفارمیشن کولیکٹ کی تھی مگر آپ کے فادر نے آپ کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دی تھی۔ کچھ بھی کیا؟ یہی کہ نسبہ میم کو کینسر تھا اور فائل ہاتھوں سے کھینچ کر اس نے پیج جلدی پہ پلٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے مجھے میرے حقوق نہیں دی نسبہ۔ اب اگر میں دوسری شادی کرنا، میں وہاں دوسری شادی کو روتا رہا، اسے لاپرواہ کرتا رہا، وہ کینسر سے لڑتی رہی۔ اس نے سرگوشی کی تھی، سر کینسر کا علاج ہو گیا تھا، اب وہ واپس آ گیا اور چانسز اپنی بات مکمل مت کرنا۔ وہ باقی کا فائل کھینچ کر اندر لے گیا تھا اور مجھے اب کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بھی نہیں۔ اندر سے دروازہ لاک کر لیا تھا اس نے۔ نسوا، اس ایک نام کے علاوہ اس کے پاس اس وقت بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، موافع بھی نہیں۔ نسوا کے سینے پر سر رکھ کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، اسے فکر نہیں تھی کہ نسوا اٹھ جائے گی۔ اس کے آنسوؤں سے نسوا کی آنکھیں کھول گئی تھیں۔ کچھ سیکنڈ کے لیے وہ خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور نجیب کی رونوں کی آوازوں نے اسے اور حیران کر دی تھی۔ نجیب، مجھے بتایا کیوں نہیں نسوا؟ نجیب نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا۔ نسوا کی انگلیاں اس کے بالوں پر جیسے ہی محسوس کی اس نے اور مضبوطی سے وہ اسے گلے لگ گیا تھا۔ بتایا ان کو جاتا ہے جنہیں فکر ہو نجیب، اور آپ کو لگتا ہے مجھے فکر نہیں؟ سر اٹھا کر دیکھا تو چہرہ بھیگا ہوا تھا آنسوؤں سے۔ فکر کب تھی نجیب؟ ہوتی تو آج ہم ایسے نہ ہوتے۔ نہیں نسوا، کچھ نہیں ہوگا، پلیز کچھ نہیں ہوگا، ہم علاج کروائیں گے، ہم اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ ابھی بس آپ اتنا وعدہ کیجیے میرے بچوں کو کچھ پتہ چلنے نہیں دیں گے۔ ہمارے بچے؟ نسوا، نہیں بس میرے بچے۔ نجیب، کیوں کہہ رہی ہو یہ، کیوں دے رہی ہو یہ سزا؟ نسوا، یہ کینسر کی بات برداشت نہیں ہو رہا، میرا دل پھٹ رہا ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ نسوا کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے درخواست کی تھی نجیب نے اور وہ واقعی خاموش ہو گئی تھی۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہم لڑیں گے اس سے، سن لیں آپ۔ اس کے چہرے پر بار بار بوسہ دیے وہ تسلی دے رہا تھا، اب کسی سے دے رہا تھا وہ تسلی۔ کیوں کینسر لگ پر؟ نجیب کی آنکھیں بھرتی چلی جا رہی تھیں، وہ نسوا کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تو کبھی چہرے پر۔ نسوا، ہم علاج کے لیے دوسری کنٹری جائے گا۔ نجیب، میں نے اپنی قسمت کو تسلیم کر لیا، مجھے کوئی خوف نہیں میری موت کا۔ میرے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور حذیفہ ہے ان کے پاس، میں سکون کی موت مار سکتی ہوں۔ حذیفہ کا نام سن کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میری بیوی کو مجھ پر یقین نہیں، ایک غیر شخص پر یقین ہے۔ اس واقعہ میں اتنا برا ہوں؟ آپ بہت اچھے ہیں پر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ نجیب، مجھے تو اب یاد بھی آتی تو آپ کی بے وفائی، آپ کی بے رخی، وہ مطلب کی محبت، وہ ضرورت کا رشتہ، آپ کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہی مجھے، اور اچھا ہوا کہ میرے بچے آپ سے اٹیچ نہیں ہوئے۔ منان تو نفرت کرتا ہے، حرب انجان ہے، کل کو بس کر جائیں، مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، میری اذیت سے زیادہ نہیں میں۔ نجیب نے باقی کا وہ فاصلہ ختم کر دیا تھا۔ نسوا اور نجیب کی کہانی اس بیماری پر ختم نہیں ہوگی۔ نسوا، میں اس بیماری کو ختم کر دوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ نجیب اور باقی کا وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا نجیب کے ہونٹوں نے۔